प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण मन निकट में आउ गोटे शिक्षा नहीं आसवाई सुजोग देले से परमेश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड आज मु देखु देखु देखिली जे न्यायवान भाई मानकु आ से माने न्यायर कथा कहउछंती बोलिकी जड़े धमक दौरान एवं धमक देवा सहित से गत दिन मानकरे से कौन करथिले मेसेज जोटा लिखा जाउछ मेसेज बॉक्स से किसी कही एवं तापर आज मु देखुली से कौन फोन माध्यम से धमक देइछथि किंतु जो मेसेज माध्यम जो धमक देला पर से माने अपलोड करछथि भिडियोटी किंतु से भिडियोटी को डिलीट करिया पाई वर्तमान से फोन रे धमक देइछथि आ मु से फोन रेकॉर्डिंगटा मु आपण मन को पाखरे रखुनी किंतु से मानकर जहाँ हृदय भाव जोटा प्रकाश कर अनुमान कली जे न्यायवान लोक मैंने बोल ए प्रकार भाव में पृथ्वी रे अनेक न्यायवान लोक अच्छा एवं से माने निजर सहन शक्ति अधिक है निजर मनर भाव को से प्रकाश करती जहाँकि से माने दुई भाई निजर भाव को प्रकाश करछंती आउ सीटा आम शुणीदे तापर आम आज शिक्षा को आम आउ अग्रसर करवा आसत आम से भाई मैंने कही शिक्षा को आम शुणा मिश्र भाई कमेंट करचंती माने मो साइट रे पके देबी आपण माने देखि हा हा सळा छपरी कोन हा हा सळा छपरी तो भाई सोदिले हमकु बारंबार वीडियो बनैबा से सब को आमे रोक लगैतिलु ना कि आमे तुमको गाली देइतिलु ना कि सोदी देइतिलु ना से सब नै आमे बस चाहूतलु का प्रभु को नीचा देखांतुनु किंबा का प्रभु को एपट सेपट कथा कहतु कहीं समस्त निज निज भगवान बड़ तो आपड़ कौन कले ना ख्रीष्टान धर्म को लेकिन एपट सेपट कले गीता को लेकिन एपट सेपट कथा कहले प्रभु जीशु को लेकिन एपट सेपट कथा कहले आम बयस अनुसार आम जी पारुलु आम बुझौलु ना आम क्या गाली देलु ना शोधी देलु ना क्या भिडियो मध्य नीचा देखलु कि ना क्या धर्म को लेकिन किसी कहलु ना क्या जाति को लेकिन किसी कहलु ना क्या वर्ण को नहीं कहलु ना टंका पैसा एनतेन नहीं किसी कहलु आम बस भिडियो मध्यम बुझाई चाहूँ धर्मगत बद न करी समस्ते मिलमिशी रहा आउ ये धर्मगत माने ए धर्म सेमिति से धर्म सेमिति भगवान सेमिति बाइबल एमिति गीता सेमिति तो सब छाड़ी आम के समस्ते जेहेतु आम गोटे मन में भक्ति भावना आसी से मानुचंती ना कि एमिति तो आमर सब गोटे छोट रिक्वेस्ट रहिबो कि ए सब धर्मगत विवाद वीडियो बंद करंतु आ भाई कमेंट कले आमको खुशी लगला कि भाई भाई कतरा आम वीडियो पहुंची भाई देखी आ कमेंट भी मध्य कले कि माने खराब कमेंट कले आमे भाई आपन को कोनोसी वीडियो रे भी सोदा गाली वीडियो केबे निंदा की अपमान भी करनो आमे सब बेले चाहू आपन धर्मगत विवाद वीडियो बंद करो आमे सुनिलु जे उत्तम भाव रे बाबू माने कहछंती आउ आउ से मान को उत्साहित करिया पाई मु किछि वाक्य रखा जाउछि एवं हितोपदेश ज्ञानी सलोमन लिखुछंती हित सत्रर 10 रे मूर्ख को 100 माड़ अपेक्षा बुद्धिमान को पदे अनुजोग काटे मूर्ख को 100 माड़ अपेक्षा बुद्धिमान को पदे अनुजोग काटे वर्तमान जो दारी माइकना जमी दारी काम कला पर जेते सुधिले भी से ता कान को जीव ना ठीक से प्रकार तोपी जो कहीदेले ताको जमतिके भाषा रे गाली कले भी ताको काटू ना जेते बेले ए कथा को जेते बेले हृदयंगम कले जे निजे भाविले जे आमको कहवा जहा आम पड़ोसी भाई को कहवा ताहा बोल कि ए भाई माने दी जण आउ यूट्यूब करके से माने सचेतन करिया पाई जेते बेले शिक्षा देले से मानकु से गाली करिया आरंभ करछंती एवं फोन माध्यम रे धमक देवा धमक दौरान किंतु भाई माने धमक को डरिक रहिबा परिवर्ते लोकलोचन को आनी कहीं जेहेतु आमे जो विषय कहीचु आमे भूल करचु ना ठीक करचु ताहा आमे एबे पर्यंत आमे जानी पारु ना सेतिपय जदि आमे भूल करचु ताहले आपण माने हमको क्षमा करंतु न हेले आम प्रति किछि आपण माने प्रकाश करंतु तांकर भाव जे मु से भाई मान को उत्साहित करने चाहे जे सत्य सत्य अनेक लोक मैंने लिखुं कौन तुम माइनोरिटी ना
କ'ଣ ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହିଁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଭାରତ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିକି ସେମାନେ ସେବା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ এইটা ଦେଖିକି ସେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବା ଭଗବାନକୁ ବା ଦେବତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ମାନିବାକୁ ଦିଅ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଡାକିଲା ମନ ଡାକିଲା ସେ ଜିନିଷ କରିବେ ବୋଲିକି କରୁଛନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯଦି ବା ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପର ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନେ ପାଇବେ ଯଦି ବା ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲର ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନେ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯଦି ବା ଜଣେ ଭାବୁଛି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ବୋଲି ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ନାହିଁ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ନିଜର ମତ କିନ୍ତୁ ଟୋପି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଯାକ ରଖିଦେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସର୍ବସର୍ବ ଏବଂ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିକି ଘୋଡ଼ାକୁ ଶିଙ୍ଗ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏମାନେ ଯଦି ରାଜନୀତି ପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଏମାନେ ଯଦି ଆଉ ଯେକୌଣସି କର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ରଖେଇ ଥୁଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 11:2 ଲେଖା ହେଇଛି ଅହଙ୍କାର ଆସିଲେ ଲଜ୍ଜା ଆସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଲୋକଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଏ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୂର୍ଖମାନେ ବୁଝିବା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି। ହିତ 12:8 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସୁବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ମାତ୍ର ଯାହାର କୁଟିଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବ ଏ କୁଟିଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଆମର ଦୁଇଟା ଜାତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟାକୁ ତ ଅନେକ ଜାତି କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜାତି ଦୁଇଟା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହିତ 13:10 ଅହଙ୍କାରରୁ କେବଳ କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ମାତ୍ର ସୁପରାମର୍ଶ ଗ୍ରାହକଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସୁପରାମର୍ଶ ଗ୍ରାହକଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ହିତ 14:21 ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ପାପ କରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ ସେ ଧନ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ କରେ ସେ ପାପ କରେ ସେଥିପାଇଁ ପାପ ମାନେ ମିଶ୍ର କହେ ପାପୀ ମିଶ୍ର ବା ତପି ମିଶ୍ର ନ କହି ପାପୀ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ମିଶ୍ର ବଂଶର ଯେତେ ଟାଇଟଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ବି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଏ ଲୋକଟା ବୋଲି ତାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନେ ଟିକେ କହିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ହିତ 15:12 ନିନ୍ଦକ ଅନୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନୀର ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଏ ନିନ୍ଦକ କ'ଣ ଅନୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନୀର ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା। ହିତ 17:10 ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ମୂର୍ଖକୁ 100 ମାଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଦେ ଅନୁଯୋଗ କାଟେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କାଟୁଛି ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ରୋଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି। ହିତ 17:21 ମୂର୍ଖର ଜନ୍ମଦାତା
ଆପଣାର ଶୋକ ସଞ୍ଚୟ କରଇ ପୁଣି ମୃଡ଼ର ପିତା ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନାହିଁ। ଏ ମୃଢ଼ ଏବଂ ମୂର୍ଖକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାର ବାପା ବି ଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଇକି ଲଜ୍ଜିତ ପାଉଛି। ଏ କାହାର ପିଲା ହୋ, ଏମିତି କହୁଛି ହୋ, ଏଇଟା କରିକି ସେ ତାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିନ୍ଦା ପାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଦାତା ତାଙ୍କର ଶୋକ କରୁଛି, ଦୁଃଖ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ହିତ 18:6 ମୂର୍ଖର ଅଷ୍ଟ ବିବାଦରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଡାକେ। ତାହାର ମୁଖ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଡାକେ। ମାଡ଼ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲିକା ଆଜି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲିକି ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାକୁ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି। ହିତ 19:3 ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନତା ତାହାର ଗତି ଉଲଟାଇ ପକାଏ, ପୁଣି ତାହାର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି। ଆର ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ତାର ଚୁଟିକୁ କଳା କିମ୍ବା ଧଳା କରିବା ତାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାଇଛି ହିତ 21:24 ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକ ନିନ୍ଦକ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ସେ ଅହଙ୍କାରର ଗାରିମାରେ କର୍ମ କରଇ। ଅହଙ୍କାର ଗାରିମାରେ ସେ କର୍ମ କରଇ। ଇ ଅହଙ୍କାର ଓ ଗାରିମାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତା କର୍ମକୁ କି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚେଲା ଯାକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 4 ଜଣ ଚେଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ମୂର୍ଖଟା, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ହିରୋଣୀ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତେଲ ସେ ଲଗାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ଯେ ହିରୋଣୀ ମାନେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଳ ମା ଚୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ରୁହେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଫରଫର କିରି ଉଡ଼ିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଚୁଟି, ସେଥିପାଇଁ ତେଲ କେବେ ହିରୋଣୀ ମାନେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ବଳି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁଟିକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସମ୍ପୁରେ ଧୋଇକି, ଆଉ ଯେମିତିକି ମାନେ ପବନ ବାଜିଲେ ଉଡ଼ିବ ସେମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ଖର ମା ଯେତେବେଳେ ହିରୋଣୀ ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତେଲ ଲଗାଉଥିଲା ବୋଲି ତା'ର ପୁଅ ଜାଣିଛି ଯେ ହିରୋଣୀ ମାନେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ମାନେ ତେଲ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଲ ଆମେ ଡାଲିରେ ଫୁଟେଇ ଥାଉ। ତେଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାନେ ମନୋନୀତ ପରସ୍ପର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଯାଇକି ତାକୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଅଭିଷେକ କଲାବେଳକୁ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୈଳ ଲଗାଇ ମାନେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ କରାହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୈଳ ଲଗାଇଲେ ବା ତେଲ ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆଜି ସଭା ଯାକରେ ତେଲ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକି, ଆଉ ସେଇଟା ବି କହୁଥିବେ ସେ କ'ଣ ନାଇଁ ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାକ୍ୟର ଆଗରୁ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଆମ 4ଟା ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ସେ ତେଲକୁ ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଆଉ ଯାକୁବ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି 5:14 ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ପୀଡ଼ିତ ସେ କ'ଣ କରୁ ଯେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଡକାଉ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ତୈଳ ଲଗାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ତୈଳ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତୈଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଆମେ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ଜାଣି ଆଉ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ନେହୁରା ହେଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ଟପିକ ଧମକ ଶୁଣି ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ପରଥର ପରିଷ୍କାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସରଳ ହୃଦୟରେ
ଆଉ ନିଜର ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରସ୍ପର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।